بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قط ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كما من رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بطاختان. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفعل أرواح آله وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين وتولد لهم بإحسان إلى يوم الدين. تفعل أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد ومن شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد ومن شيخنا ورب أرواحنا يهدي الدين من كبير الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحدود عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لها
النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلنا وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan bahas insyaallah tentang zakat fitrah, zakat mal dan tata cara mengeluarkannya. Sekarang yang pertama, bagaimana hukum melakukan akad jual beli dalam masjid, dalam mushola. Kan suka panitia bilang, dan kami juga mengadakan penjualan beras zakat fitrah, kan begitu ya, seharga 45.000 per jiwa. Nah ini bagaimana pendapat para ulama? Apakah diperbolehkan pada hukum agama untuk melakukan transaksi jual beli dalam masjid, dalam mushola? Yang menjadi catatan penting, masjid bukan warung. Pertama itu. Yang kedua, mushola juga apa? Bukan warung. Masjid bukan warung, mushola bukan warung. Itu secara akal paling gampang itu. Masjid tempat ibadah, masjid tempat sujud, masjid tempat zikir, masjid tempat baca tasbih. Jadi masjid itu bukan warung, mushola itu bukan warung. Itu paling gampang kita cerna. Bagaimana sekarang hukum agamanya? Maka mengarang Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhair rahimahullah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pada juz yang pertama, kitabnya namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, pada juz yang pertama yang nyusun Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhair rahimahullah. Apa kata beliau? Menurut jumhur ulama, yaitu pertama pendapat dari Imam Malik, yang kedua pendapat dari Imam Syafi'i, yang ketiga pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhum, melakukan akad transaksi jual beli dalam masjid, dalam mushola adalah hukumnya makruh. Pendapat jumhur ulama termasuk madhab kita, madhab Imam Syafi'i.
mengatakan bahwasanya melakukan akad transaksi jual beli dalam masjid, dalam mushola adalah hukumnya makruh. Yang kedua, pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu bagaimana? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan melakukan akad transaksi jual beli tadi. Minimal saja hukumnya tadi apa? Makruh. Dan maksimalnya hukumnya haram. Nah, paling gampang tadi pertama, masjid itu bukan warung, mushola itu bukan apa? Bukan warung. Jadi panitia zakat fitrah mal, kalau pengen dagang jangan di masjid, kalau pengen dagang jangan di mushola. Di depannya kan ada apa? Ada warung depannya. Kerjasama dengan itu warung, itu solusinya seperti itu. Jadi jangan sampai kesucian masjid, kesucian mushola kita kotorin. Kenapa demikian? Kalau sudah diadakan penjualan beras, mau nggak mau nanti panitia nyetok apa? Nyetok beras. Jadi musholanya bukan lagi mushola, akhirnya berubah fungsi jadi apa itu? Dari warung. Sekalian jual rokok, jual rokok, jual sembako, sekalian aja. Jangan pakai jual apa? Beras doang. Kenapa demikian? Tadi jumhur ulama berpendapat makruh, termasuk madhab kita. Kok anda baru dengar? Ente dulu ngaji sama muallim dulu ngantuk tidur. Muallim dulu sama kitabnya kadang beda. Ini kitabnya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pada juz yang pertama yang mengarang Al-Doktor Wahbah Az-Zuhair rahimahullah, beliau mengatakan jumhur ulama pendapat dari Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum, makruh hukumnya melakukan akad transaksi jual beli di masjid, di mushola. Pendapat yang kedua tadi, pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum, haram, tidak diperbolehkan melakukan akad transaksi jual beli dalam masjid. Makanya sterilkan kita punya masjid mushola. Jangan bawa adat. Selama adat bertentangan dengan syariat, jangan bawa adat. Yang paling benar adat itu harus wajib ikut apa? Syariat. Jangan sampai syariat ikut apa? Ikut adat. Jadi berantakan nanti kalau syariat sampai ikut apa? Ikut adat. Ini adatnya kalau sembahyang ada pohonnya. Tuh, adatnya kalau sembahyang pada apa? Pada pohon. Syariat nggak demikian, wajib menghadap ke mana? Arah kiblat. Adat itu wajib ikut apa? Ikut syariat. Jadi adatnya seperti kebiasaan dulunya ini mushola, emang udah begitu. Dari orang-orang tua dulu kami itu memang sudah melakukan apa? Transaksi jual beli itu bukan syariat tapi apa? Adat yang seperti itu jangan diteruskan. Kenapa demikian? Adatnya sudah bertentangan dengan hukum apa? Hukum syariat. Itu yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua para jamaah sekalian, berapa kadar zakat fitrah yang wajib kita keluarkan? Jumhur ulama berpendapat selain daripada Al-Imam Abu Hanifah, yaitu pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang ngomong bukan saya, kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang mengarang Syekh Al-Doktor Wahbah Az-Zuhair rahimahullah, pada juz yang kedua, halamannya halaman 911. Jumhur ulama pokok kita orang Indonesia makannya apa? Beras ayam. Kita makan apa? Nasi tuh. Makanya kita wajib apa tuh? Wajib zakatnya beras dikeluarin tuh. Nah, berapa ukurannya? Jumhur ulama
itu pendapat daripada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum berpendapat ukurannya 20751 gram atau sama dengan 2,751 kilogram atau kurang lebihnya 3,5 liter. Tuh, angka 3,5 liter itu diambil dari angka tadi. Jumhur berpendapat yang disebut dengan 40 adalah 20751 gram sama dengan 2,751 kilogram atau sama dengan berapa tadi? 3,5 liter. Sementara wajib tuh. Jadi kita kalau zakat wajib pakai apa? Pakai beras. Madhab kita madhab Imam Syafi'i wajib pakai beras. Berasnya 3,5 liter. Tuh begitu. Sementara pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu berapa ukurannya? Ukuran menurut beliau adalah 3.800 gram atau sama dengan 3,8 kilogram atau sama dengan 5 liter. Tuh. Hanya pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah saja yang memperbolehkan untuk apa? Untuk zakat fitrah menggunakan uang. Jadi hanya pendapat daripada Imam Abu Hanifah saja zakat fitrah diperbolehkan menggunakan apa? Menggunakan uang. Nah, ada orang biasa zakat fitrah pakai apa? Pakai duit. Datang ke Al-Huda, pengen zakat fitrah pakai apa? Pakai duit. Silahkan terima, tapi ingetin, Bapak Ibu maaf, kalau ibu pakai duit, pakai uang, maka bukan dikalikan 3,5 liter, tapi harus dikalikan 5 liter. Kenapa demikian? Yang ibu pakai itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Nanti akan jelaskan. Syaratnya panitia zakat atau amil nanti itu wajib dia mengerti hukum-hukum pada zakat. Syaratnya orang yang menjadi amil, orang yang menjadi panitia zakat fitrah mal wajib mengetahui tentang hukum-hukum apa? Hukum zakat. Jadi bukan panitia cabutan, bukan. Gimana pengen jadi benar hukum agama? Yang diambil panitia cabutan, yang nggak pernah ngaji, yang ngaji ngambekan lalu. Guru bilang begini, putranya, oh masa begitu, ngambekan ngajinya. Yang begitu jangan dipakai. Cari orang yang amanah, cari orang yang pengen apa? Pengen tegakin hukum agama. Jadi demikian para jemaah sekalian. Jadi hanya pendapat dari Imam Abu Hanifah saja yang memperbolehkan zakat fitrah pakai apa tadi? Pakai uang. Ingatin Nabi, zakat fitrah menggunakan uang itu ukurannya adalah 5 liter. Jadi kalau ada orang datang ke Al-Huda pengen zakat fitrah menggunakan duit, terima, silakan Bapak Ibu, tapi ingat nanti dikalikannya bukan 3,5 liter Pak, dikalikan berapa? 5 liter. Kenapa demikian? Yang Bapak Ibu pakai ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah, makanya wajib dikalikan 5 liter. Itu yang kedua para jemaah sekalian. Kemudian para jemaah sekalian, yang berikutnya adalah bagaimana cara menyerahkan kepada amil atau panitia zakat. Beda ya. Ada amil, ada panitia zakat. Siapa itu amil? Maka pengarang rahimahullah mengatakan yang disebut dengan amil adalah as-su'atu li jibayatus sadaqati wal katib wa qasimuz zakah wa hafizul mal wal hashir wal arif. Yang disebut dengan al-amil adalah orang yang dia ditunjuk oleh pemerintah setempat, diangkat oleh pemerintah setempat untuk pertama mengumpulkan zakat fitrah atau mal. Yang kedua, untuk membagi-bagikan zakat fitrah atau mal. Yang ketiga, untuk mencatat zakat fitrah atau mal dari mustahik zakat yang ada. Itu disebut dengan apa itu? Amil.
Jadi amil itu sekarang adalah bazis, lazis, basnas, lasnas, itulah amil mereka semua. Sementara panitia zakat yang ada di masjid-masjid, yang di musola bukan amil. Ulang sekali lagi, panitia zakat yang ada di masjid musola bukan apa? Bukan amil. Mereka tidak ada bagian sama sekali dari bagian zakat fitrah atau mal. Terus bagaimana? Kerja mereka sukarela, hanya bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dibagi bukan bagian panitia zakat, tapi apa? Kalau memang misalnya dia fakir, panitia zakatnya miskin, silahkan bagi, diperbolehkan pada hukum agama. Tapi ingat, bagiannya bukan bagian sebagai apa tadi? Amil. Karena amil adalah orang yang kerjaannya ngumpulin zakat, nyatet zakat, kemudian bagi-bagiin zakat, ditunjuk oleh pemerintah setempat. Udah para jamaah sekalian, caranya bagaimana? Cara waktu kita nyerahin zakat ada dua. Pertama, langsung ke mustahik zakat. Contoh, kita punya beras zakat fitrah, diri kita, istri kita, anak kita. Berasnya udah kita pisahin dari karung beras, 3,5 liter, 3,5 liter, 3,5 liter. Kemudian pegang ke beras, niat di hati kita minimal ini zakat fitrah saya. Itu minimal tuh. Ini zakat fitrah istri saya, sebutkan namanya. Ini zakat fitrah putri saya, sebutkan namanya. Udah kelar diniatin, langsung diapain? Bagi-bagiin ke mustahik zakat yang di sekitar rumah kita. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dengan cara mewakilkan, masuk pada babul wakalah. Bagaimana contohnya? Contohnya, datang ke masjid, ke mushola, nyerahin zakat fitrah mal ke panitia apa? Panitia zakat fitrah mal Masjid Al-Huda. Bisa datang nih, datang. Kalimat yang diucapin jangan saya serahkan. Ente datang ke Masjid Al-Huda bawa duit zakat mal, nggak banyak 10 juta. Ente mengucapkan dengan kalimat, saya serahkan uang zakat mal saya kepada panitia zakat fitrah mal Masjid Jami'al Huda sebesar 10 juta. Panitia bilang, saya terima duit zakat mal Anda sebesar 10 juta. Buat sampai begitu. Panitia halal nggak tuh? Halal nggak haram? Nah, ente sebagai panitia zakat udah ngerti, Bapak Bu, Bapak pengen ngasih siapa itu zakat mal? Kalau pengen ngasih saya, ini seperti itu kalimatnya. Oh enggak, pasti kan enggak kan? Mustahil, nggak mungkin. Nggak mungkin itu orang yang bawa duit zakat mal 10 juta buat panitia, nggak mungkin. Dia pengen lewat via panitia zakat, duit zakat malnya didistribusikan kepada mustahik zakat lainnya. Nah, kita bilangin panitia zakat, dengan dia ente bilangin, Bapak Ibu maaf, caranya nggak seperti itu. Ini Bapak Ibu masuk pada babul wakalah. Kitabnya ada nih, kitabnya ada tentang tata cara teknis penyerahan zakat fitrah dan mal. Kitabnya namanya Bughyatul Mustarsyidin, yang mengarang Al-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Mashhur radhiyallahu ta'ala anhu. Itu beliau mengutip ucapan ulama, cara kita menyerahkan zakat fitrah tapi via panitia zakat fitrah mal Masjid Al-Huda atau musola yang lainnya. Jadi caranya bagaimana? Dengan kalimat, karena dia masuk pada babul wakalah, maka pada halaman 103 disebutkan di sini dengan contoh kalimat kawakkaltuka fi ikhrajiha. Yang paling gampang bahasa Indonesianya, saya wakilkan
penyerahan zakat mal saya sebesar 10 juta kepada panitia zakat mal fitrah Masjid Jami Al-Huda. Panitia bilang, saya terima perwakilan penyerahan zakat mal Anda sebesar 10 juta. Boleh nggak panitia ngambil tuh? Boleh, haram. Kenapa demikian? Karena si muzaki, orang yang zakat tadi bawa 10 juta zakat malnya, mewakilkan penyerahannya kepada panitia zakat Masjid Jami Al-Huda. Oh, begitu Pak tuh. Teknisnya begitu. Jadi bukan saya serahkan, tapi saya wakilkan penyerahan zakat fitrah atau zakat mal saya kepada panitia zakat fitrah masjid atau musholah. Panitia bilang, saya terima perwakilan penyerahan zakat fitrah atau mal Anda. Selesai. Niatnya boleh duluan, niatnya boleh belakangan. Suruh ke orang niat, Bapak maaf, niatin dulu, pegang duitnya Pak, pegang duitnya, niatin di hati, ini zakat mal saya sebesar 10 juta, baru kasih panitia. Nanti panitia bagi-bagiin kepada mustahik zakat di sekitar Masjid Jami Al-Huda. Itu caranya. Kalau kita pengen apa tadi? Mewakilkan penyerahan zakat fitrah atau mal kita ke panitia zakat yang ada di masjid atau di musholah. Yang ketiga, para jemaah sekalian, siapa orang yang diusul dengan sabilillah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang disebut dengan sabilillah adalah wahumul buzatu al-mujahiduna alladzina la haqqa lahum fi diwanil jundi, orang-orang yang berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada mereka bagian sama sekali pada nama-nama mereka di nama-nama pasukan atau tentara. Jadi mereka adalah orang yang berjuang membela agama Allah secara sukarela, perang ya, ngangkat senjata ke Palestina, kemudian misalnya kita lagi ke Irak misalnya, berperang bawa senjata membela agama Allah Subhanahu. Itulah yang disebut dengan apa? Sabilillah. Sementara bagaimana dengan masjid, dengan mushola, majlis-majlis taklim, pesantren-pesantren, guru-guru agama, dengan ustaz-ustaz, apakah mereka sabilillah? Dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh pada juz yang kedua halaman 875, pengarang rahimahullah mengatakan, ittafaqa jamaahiru fuqaha'il madahib ala annahu la yajuzu sarfu zakati ila ghairi man dhu'ir ila ghairi man dhu'ir min bina'il masajid wal jusur wa ghairiha. Tidak diperbolehkan kita mendistribusikan zakat mal, zakat fitrah untuk bangun masjid, nggak boleh, kecuali masjidnya ada utang. Silahkan Al-Huda nih, Al-Huda masih utang dengan kontraktor misalnya, masih ada utang. Apakah diperbolehkan kita memberikan zakat mal kita? Silahkan diperbolehkan dengan catatan panitia DKM Masjid Jami Al-Huda masih ada apa? Masih ada hutang, silahkan diberikan zakat malnya untuk membayar hutang. Kalau Masjid Al-Huda nggak ada hutang, tidak diperbolehkan pada hukum agama untuk menyerahkan zakat mal kita. Pesantren sama, majlis taklim sama, mushola sama, nggak boleh. Juga nggak boleh diserahkan zakat mal kita, fitrah kita kepada guru-guru agama, ustaz, ke kiai, tidak boleh. Kenapa demikian? Mereka bukan sabilillah. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat dari Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum. Jadi antum tahu, panitia DKM wajib tahu, jangan suka ngasih beras zakat fitrah
ke ustaz kiai yang ngajar di Al-Huda. Jangan suka ngasih duit zakat mal ke ustaz kiai yang ngajar di Al-Huda. Kenapa demikian? Mereka bukan sabilillah, kecuali mereka orang fakir, kecuali mereka orang miskin, punya mobil, motornya baru, handphone 11, kan begitu, ada rumahnya, layak hidupnya. Mereka bukan sabilillah, kecuali ada guru agama yang fakir, yang miskin, silahkan berikan. Jadi kalau DKM juga pengen ngasih beras, jangan beras apa? Zakat fitrah, jangan beras zakat mal. DKM hadiah. Jadi bukan apa? Bukan duit zakat mal, bukan beras zakat fitrah. DKM beli beras hadiah buat guru yang ngajar di Masjid Al-Huda. DKM ngasih hadiah uang ke guru-guru yang ngajar di Masjid Al-Huda. Itu caranya. Jadi bukan duit zakat, bukan beras zakat, tapi adalah duit dari di luar zakat fitrah atau zakat mal. Jadi demikian, sabilillah tidak termasuk guru-guru agama yang mengajar di masjid-masjid, musholah-musholah, kecuali mereka fakir, kecuali mereka miskin. Kemudian para jamaah sekalian, yang terakhir, doa setelah kita diberikan zakat fitrah atau mal. Panitia udah kelar, si muzaki ngasih zakat, udah mewakilkan, udah niat, baca doa. Apa doanya? Ajabakallah. Doa ini ada di kitab Mughniul Muhtaj pada juz yang pertama, pada halaman 565. Doanya disunnahkan dibaca, yang dianjurkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Doa yang sering kita baca, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Udah kelar Rozaki ngasih duit zakat mal, ngasih beras zakat fitrah, si panitia zakat doain dengan kalimat tadi, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqaita. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballamtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballamtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballamtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhan
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin.